Вітанкі, вітанкі. Здаецца, пайшло. Значыцца, будзем запускацца. Sorry for the wait, Mr. Flores. I am ready to take you now. Take me? Take me where? Now, there's no need to be nervous. Nervous? Вітанкі. No. Just your appearance. It's a little intimidating. Intimidating? Me? But I'm your friend. My name's Manny Calavera. I'm your new travel agent. I don't want a new travel agent. I want to go home. Вітанкі You декамацца. can't go home, Celso. You're dead. But you're not alone. Everybody here is just as dead as you. That's why we call it the land of the dead. Are you ready for your big journey? No. What journey? Гэта гульня. Your journey of the soul. It is quite a big trip. And I can't lie to you, Celso. It could be very, very dangerous. Unless you were to take that money you were buried with and buy a better travel package from us. I mean, wouldn't you rather cross the land of the dead in your own sports car? Maybe try a luxury ocean cruise? Or, if you led a very good life, you may even be eligible for a ticket on the number 9 itself. The number 9? That's our top-of-the-line express train. It shoots straight to the 9th underworld, the land of eternal rest, in 4 minutes instead of 4 years. But very few people qualify. Let's take a look at your records. Слухаємо описання сусвету. Вітанкі Регана. News is the train appears to be just out of your reach, but I still got a couple of tricks up my sleeve here. Ariana_Pramusha. Yeah, yes, that's the ticket. The Excelsior line. Yes, she's a beauty. That compass in the handle will sure come in handy, too. Oh, you're going to have a great trip. Wish I was going. Why don't you? You could give me a lift. Oh, I can't leave here until I've worked off a little debt to the powers that be. Community service, eh? Well, I guess there are some folks worse off than me. Oh, I'll be leaving here soon enough. No thanks to dead and no commission low-life cases like yours, Menso. Hey, Manny, the boss told me to tell you not to leave early tonight. He wants to talk to you about something when he gets back from his trip. Tell Don not to worry. I'm not going anywhere. Especially not with clients like that. Where do they get these guys? Зараз я все Can't потлумачу. qualify for anything good, so I can't sell anything good. Can't work off my time, and I'm stuck. Stuck selling walking sticks to a bunch of burros for eternity. I need better clients. I need a real saint. I need a lead on a rich, dead saint. Карацей, ¿Qué es esto? як я вам і абяцаў, у нас пачаліся point-and-клікі. І згодна з таму, што вы паназакідвалі хвастамі, мы пачынаем з гульні Grim Fandango. Гэта Grim Fandango гульня з насычаным сусветам, з насычаным сюжэтам. Можна пераблытаць, падумаць, што глядзіш мульт, таму што шмат хто казаў, што ось простое, што point-and-клікавы геймплей дуже раздражняльны. Лепш бы гэта была гульня, чым лепш бы гэта быў мультфільм ці нават фільм, чым гульня. Так, вітанкі. Гэта ўсё ж такі не мульт. О, віншую з майстар-класам па лінагравюры. У нас тут не калядны конік, у нас тут калядная смерць. Ну, мне больш падабаюцца конікі, чым кані насамрэч Рэгана. Ну, вы мяне ведаеце. Карацей, распавядаю за сюжэт. Не за сюжэт, а за сусвет. Спачатку за сусвет. Уявіць сабе, што насамрэч пасля смерці у нас адбываецца смерць
не хрысціянская смерць, не ведаю, не вікінгаўская, а некай вальхалы, а ніякага пекла тудема-сюдема. Смерць мексіканская. Пасля таго, як мы паміраем, мы трапляем у той смяртовы сусвет, не ведаю гэта сказаць. Карацей, вітанькі фейк мандрейк. У сусвет пасля смерці, карацей. І у залежнасці ад таго, як мы сябе паводзілі пры жыцці, нам трэба зладзіць падарожжа. Мы пасля смерці вандруем кудысьці ў лепшае месца. І гэта ўсё чётка ў залежнасці ад таго, як мы пражылі жыццё. І ёсць у тым ліку турагенцтвы, якія з гэтым дапамагаюць. То бок, вось у нас Мэні, здаецца, яго завуць Мэні. Магчыма, я ўжо забыўся. У мяне дрэнная памяць на імёны. Мэні — гэта адзін з агентаў гэтага турагенцтва смяротнага, смертавога. Гэтыя агенцтвы робяць што? У залежнасці ад таго, які сацыяльны статус, сацыяльны крэдыт у тых, хто памёр, ім выдаюцца ці білеты на уласны аўтамабіль, ці на суперчыгунку, ці на карабель, ці, калі, вось як мы бачылі жэўжыка ў самым пачатку, калі ты нікчэмны, то табе ў лепшым выпадку даюць кій, каб ты ішоў пешкі. І Мэні, дарэчы, таксама нізка сацыяльны. Менавіта таму ён мусіць працаваць тутак, а таму што яго далей проста не прапускаюць. Ён мусіць адпрацаваць свае грахі, каб прайсці далей. Пакуль ён не адпрацуе, ён мусіць працаваць у гэтым турагенцтве. Вось мы зараз бачылі, як ён паслаў у падарожжа чалавека, з якога не атрымаў аніякага прыбытку, таму што гэта быў нізкасацыяльны жэўжык. І вось мы прыйшлі ў свой офіс, распрануліся, паклалі касу кудысьці і зараз будзем атрымліваць пошту. Вітанкі Метэйгоры, вітаначкі. Гульня насамрэч выглядае нашмат лепш, чым яна выглядала калісьці. О, гэта ў нас пнеўмапошта. Што значыць гэтыя піктаграмкі? Looks like I got a message. Ага. Вока значыцца паглядзець. А гэта узаемадзейнічаць. It's some sort of special work order. To all agents from Office Manager Don Kopel. All right, you boneheads, thank your lucky stars and get to your friggin' cars. We have a mass poisoning on our hands. Too many dead to assign specific cases, so all clients are first come, first serve. So let's see some hustle out there. Па пошце мы Say, Iffy. атрымалі паведамленне ад нашага шэфа, які распавёў, што дзесьці адбылося масавае атручванне і нам трэба моцна папрацаваць. Тыповы дзень смерці. Толькі насамрэч, як вы зразумелі, мы не смерць, мы просто такі ж чалавек, просто апрануты ў смерць. Хутчэй за ўсё шмат хто ўпершыню гэтае бачыць, таму што гульня насамрэч старая. Арыгінальная гульня 98-го году. Я насамрэч хацеў бы яе запусціць, але я нават знайшоў яе, нават спампаваў, але яна не пайшла на віндзе 64-бітнай. Яна пад 32 заточаная, на жаль. My boss is always giving me these motivational sales books. They bought the farm, now sell them the cows. Stuff like that. Наш начальнік здзекуецца над намі, даючы нам матывацыйныя кніжкі пачытаць. Як вы разумееце, тут будзе да халеры тэксту, і з улікам таго, што мой ангельскі не надта выдатны, гэта будзе прышпільна.
Little Inferno, о, вядома, ведаю. Аднойчы мы ў яе пагуляем. Магчыма, нават гэтай зімой, калі ў нас застанецца час, ну, калі мы пройдзем усё, што запланавана. Так, здаецца, у гэтым... Нагадваю, гэта point and click. Значыцца, трэба рабіць так званы піксель-хантынг. Трэба ткнуць літаральна ва ўсе месцы экрану, каб не прапусціць штосьці, таму што дужа лёгка прапусціць штосьці важнае. Так, пошук. My computer gives me instant access to our database of deadbeats. Наш кампухтар дае нам доступ да базы даных мертвякоў. Так, гэта што? Гэта таксама кампухтар ці палічкі? Не, гэта камп'ютар. Электрычнасць мы не эканомім, у нас у кабінеце гарыць і лямпа, і настольная, і настольная. І гэта столя, і гэта стол, то бок і гэта лямпы настольныя. Я тут раптоўна зразумеў. Ацанілі прышпіл, і гэта настольныя лямпы. Ухваляю сам сябе. На каляды яе, ну, дарэчы, можна будзе, дарэчы, так. Здаецца, мы ўсё памацалі ў нашым кабінеце, трэба выходзіць. Які ж мы прыгожанькі. Варнінг. Гэтая гульня не захоўваецца аўтаматычна. Захоўвайцеся самастойна. Лайдакі. Дарэчы, добрая ідэя. Ці ёсць што памацаць у калідоры? Здаецца, не. Ідзем да сакратаркі. Розніца ў ступені мяккасці лямп. Ну, магчыма. Настольная ці настольная? Стольная. Зараз будзем размаўляць, хутчэй за ўсё. Хутчэй за ўсё нам зробіць боляча, таму што мы, як вы зразумелі, не надта высокаякасны працаўнік. Buenos días. Manny, why aren't you at the poisoning? У нас пытаюць, чаму я не спяшаюся бегчы і працаваць, пры тым, што нам шэф даслаў паведамленне і сказаў хуценька бегчы працаваць. Можна прыкінуцца, што мы не атрымалі паведамленне. What poisoning? The Code 3 gazpacho poisoning that everybody's at but you. Why do I send out memos if nobody reads them? Any messages for me? Besides the one about the poisoning? Yeah. I only have one other message for you, Manny. I'm not your secretary. I don't take your messages. So get it through your thick skull and stop forwarding your phone to me. All right. But that sounded more like 4 messages to me. Мы запыталіся, ці ёсць якія-небудзь паведамленні да нас акром гэта паведамленне пра атручванні. Нам сказалі: «Я не твоя сакратарка, ідзі адсюль». Ёй трэба шакаладку. Абсалютна верна. Адразу бачна, Мітай Горы працаваў у беларускіх установах. Ці быў, ці наведаваў беларускія установы. Well, I gotta go hit the bricks. Okay, you show those bricks a lesson. Адпраўляемся ў падарожжа. Так, гэта што за... Big Mr. Bossman doesn't want to be disturbed today. Шэф не... Шэфа нельга непакоіць сёння. Ці можна яшчэ што памацаць? Здаецца, няма. Толькі сакратарку можна памацаць. Ідзем далей. Гэта point-and-click, мы ўсё будзем мацаць. Гэта наш асноўны геймплей. Бачым фотаздымачкі ў яе тут. А гэта што такое рассыпана? Рыс? Цікава. Мы не ведаем, што дзе знаходзіцца, таму будзем ісці
у розных напрамках. У нас, бачите, есть магчымасць пайсці ўніз, уверх, улева, ўправа. Ідзем адразу паўсюль. Не, гэта просто коридор. Пачакай, не ідзі ў дзвер. Не, я хацеў там яшчэ паглядзець. Памацца сакратарку. Ну так. Не, ну яна агулам прыгожая. Я ўпэўнены, Мэні быў бы не супраць. Што гэта ў нас такое? Ah, the old head of the department. Way before my time. I heard he was a total slave driver. Мінулы босс. Рабаўладальнік. Што з ім можна зрабіць? Yeah, right. How's it hanging? Нічога з ім нельга зрабіць. Not that I have a choice, but I wonder if I'd be happier working on a ship. Then again, I'm so competitive, I wouldn't be able to relax until I was captain. Мэні хацеў бы працаваць на караблі. Карабель гэта адзін са спосабаў прайсці вось гэты смяротны шлях. І, як я разумею, найбольш камфортны. Ну, таму што гэта амаль што круізны лайнер. Не трэба ісці пешшу. It's locked. Зачынена. Просто плывеш сабе і глядзіш на ўсялякія прыгажосці. Кайфова. Let's see, where am I on this? Don Copal, Domino Hurley, Junior Sales Associates. That better not be me. Дашка з пазначанымі лепшымі супрацоўнікамі. Мы там у самым нізе, відавочна. А, вось гэта тая чыгунка. There she is, the number 9. One of these days I'm gonna ride her right on out of here. Нумар 9. Нумар 9, як я зразумеў, гэта... Ну, магчыма, карабель гэта найкамфортнейшы, а нумар 9 найлепшы, таму што ён і камфортны, і хуткі. Нумар 9 гэта вось чыгунка. Найлепшы спосаб прайсці шлях пасля смерці. А гэтага чалавека мы не ведаем. І гэтая дзвер таксама зачынена. Окей, ідзем на вуліцу. Як вы разумееце, гэта праходжанне не будзе хуткім. Яно ўвогуле не можа быць хуткім, таму што гэта тая гульня, якую рэгулярна ўзгадваюць, абмяркоўваючы, наколькі нелагічныя і дзёўбнутыя былі раней point-and-клікі ў сэнсе логікі. Карацінечкія ножкі. Ножкі у нас, дарэчы, таксама сапраўды карацінечкія. І вы на пачатку маглі бачыць, што калі мы апраналіся ў смерць, мы сабе яшчэ пад'ём рабілі, то бок мы апраналі на ногі такую платформу, каб быць вышэй. Так, куды ідзем? Леваруч, праваруч. Праваруч у нас гучыць музыка, таму ідзем леваруч. А ці можна бегчы як-небудзь? А, во, заціскаючы shift мы бяжым. Гэта важная інфармацыя. I'm not walking the petrified forest Rubacava. Not really that far away, but to me they might as well be on the other side of the world. I shouldn't even be standing here. Лес у 8 кіламетрах, нейкая Рубакава ў 1000 кіламетрах. Жосць. Тут хутчэй за ўсё пачынаецца гэты шлях. I'm not walking on the freeway. I shouldn't even be standing here. Мы мусім застацца тут. I'm not walking on the freeway. I shouldn't even be standing here. Ай. Окей. Окей, ідзем тады да карнавалу. Стаяць у гэткім месцы на дарозе небяспечна. Ну, калі ты ўжо памёр, я думаю, праблем асабліва не будзе. Так. Нас наперадзе нейкі карнавал.
Вітанкі, вітанкі. Мертвый клоун. What's going down, clown? Hey, back off, suit. I'm practicing. Practicing what? Wringing your neck. What does it look like? Ми кажемо йому, що тут робиться, нам кажуть, іди отсюда, практикуйся. Практикуйся в чим? У зворочуванні твоєї шиї. Так, могу я тут пройти? Can I walk through your tent? I want to see the parade. Well, walk through someone else's tent, all right? Do I look like a turnstile to you? Нельга пройти, каратей. Що за фестивалі? Huh? Yeah, pretty busy. My carpal tunnel syndrome's really acting up. But you don't have any tendons. Yeah, well, you don't have a tongue, but that doesn't seem to shut you up now, does it? Каратей клоун нам пожалівся, што у яго туннельны синдром у запясці непакоіць. Мы яму кажам, што халера у цябе нерваў няма. А ён нам адпавёў, што у цябе няма языку, але ж ты неяк размаўляеш. Карацей, з пункту гледжання смерці тут усё, як я разумею, даволі няпроста. Так, як-небудзь яшчэ мы можам рухацца? Не, мы можам рухацца толькі мышкай, мабыць. Ты можаш мяне навучыць, як гэта рабіць? Can you teach me how to do that? Well, since you're a beginner, why don't you practice the first step? Which is? Blow. Практикуй першы крок. Який перший крок? Надзьмухай. Так, ну... I have to go. That sound makes me want to kill somebody. You too? Гэтая музыка вымушае мяне кагосьці забіць. Так, мы можам рухацца на стрэлачкі з гэткім прышпільным чынам. А на ВСД, на жаль, нельга. Не, танкавае кіраванне мне не надта падабаецца. О! Those crates are completely blocking the sidewalk. What if there were a fire? Цалкам заблокаваны тратуар, а што будзе, калі пачнецца пажар? Ну, як заўжды думаем аб смерці. Карацей, нам трэба туды прайсці, як я разумею, але прайсці мы не можам. Окей. Тут ёсць нейкі завулак. Калі што, на той выпадак, калі мы надта заблукаем, у мяне тут пад рукой адразу адчыненае праходжанне. Таму, калі раптам што, захраснем ненадоўга. Адчыненае праходжанне — гэта дужа важна, калі праходзіце старыя point-and-клікі, таму што захраснуць можна ушчэнт. Як я ўжо казаў, шмат якія галаваломкі тут не маюць логікі абсалютна. I don't like the way that eye is looking at me. Нам не падабаецца, як гэта вока глядзіць на нас. Нармалёва. Так. Сюды можна залезці. А навошта? Такі моцны намёк, што туды можна It залезці. looks like a rope, but it's really just a bunch of cheap ties tied together. Гэта проста куча насовак звязаных. Давайте паспрабуем. Не ведаю навошта, але давайте паспрабуем. Ну, там паглядзім. Так, на столю залезці нельга. Мне падабаюцца мясцовыя птушкі. Звяртаю вашу увагу на птушак. Вы бачыце гэтую птушку? Так, вы бачыце гэтую птушку побач з маёй гэтай самай вэбкай. Вось птушачка. Яна таксама да халеры мёртвая. Я так разумею, тут усё абсалютна мёртвае. Я першы раз гуляю. Гэтую гульню я не праходзіў нават на Ютубе, таму, магчыма, будзе піпец як складана. Вітанкі, Эрвідак. Так, і залезлі мы, ну, калі адштурхвацца ад таго, дзе мы знаходзімся, а мы знаходзімся... О, паляцелі мёртвыя. Мы знаходзімся ў найвышэйшым пункце памяшкання будынку. Хутчэй за ўсё, гэта кабінет боса.
тэкстуры не прагрузіліся. Не, ўсё гэта так, як трэба. This place is a mess. Тут піпец колькі смецця. Memo from the desk of Don Copal. Hey! Work orders are assigned by my office and are not exchangeable among salesmen. Swapping, selling, and specially stealing work orders will result in severe disciplinary action. Офісныя размовы. Тут да халеры гумару, таму рыхтуйцеся. Усё пра смерць і ўсё піпец якое гумарное. Так, а на халеру мы сюды залезлі. Давайте паспрабуем тады пашвэндацца. Можна адразу зараз выйсці да сакратаркі, напужаць яе, але, мабыць, не будзем гэта рабіць. Што на This гэтым place is стале? a mess. Смецці. Just thinking about Don's file system gives me a cold chill. Файлавая сістэма жудасная. Ну, як заўжды, як заўжды. У гэткіх установах файлавая сістэма гэта сапраўды трындзец. Так. Окей, тады давайте памацаем кампухтар. Здаецца, толькі ён тут застаўся не памацаны. It looks like Don's rigged his computer to automatically answer his intercom. Ага. Кампухтар наладжаны, каб аўтаматычна адказваць на інтэрком. Дык увесь гумар старой гурні тут застаўся. Рэмастер тут насамрэч тычыцца выключна знешняга выгляду. Тут, дарэчы, можна пераключаць. Давайте я вам покажу. Можна зрабіць вось так. І рендер мод будзе арыгінальны. І зараз вы паглядзіце, як выглядаў Мэні у 98 годзе. Ну, прыгажунчык. Ну, просто трошки горшае асвятленне, насамрэч. І трошки пікселі буйныя. Ну. Давайте памацаем кампухтар. В сэнсе. Not now, Ева! То бок нават гэта можна адказаць сакратаркі. Во-во, тут бачыце наладжана, каб сёння мяне не непакоілі. ФПС-аў да халеры. Бляха, дэкамацыю я так хацеў запусціць менавіта старую гульню. Старую гульню, дарэчы, я б хацеў запусціць не толькі таму, што яна больш класічная і што да халеры ФПС-аў, а яшчэ і таму, што на старую гульню у мяне ёсць украінізатар. То бок было б менш вось гэтай моўнай перашкоды, было б лягчэй успрымаць гумар, але, на жаль, старая версія, яна пад Windows 32, а ў мяне 64, і ў выніку не атрымліваецца. Вітанкі первая, вітаначкі. Так. Важная размова. Чакай. Ева, подпиши ўсё сама, я заняты. Бляха, вось гэта піпец, якая карысны радок. І, дарэчы, рэгулярна выкарыстоўваецца ў гэткіх установах. Я шмат разоў я бачу, як сакратаркі падпісвалі усялякія паперкі ад імя начальнікаў. Не быў гачы граць, як сёння малёвае. Ну, я абяцаў гэтай зімой point-and-клікі, таму у нас будуць піпец адбітыя, лютыя, складаныя point-and-клікі. Я яшчэ мушу адзначыць, што пасля Грым Фанданга у нас будзе міст, які таксама будзе ангельскай. Для гэтага існуе афіцыйная факсіміль. Для гэтага існуюць сакратаркі. Так.
Пакіньце мяне аднога. Скажы яму, што я яшчэ не тутака. Я на тэлефоне. Калі будзеце мяне непакоіць, я выскачу ў акно. Такое адчуванне, што ён сапраўды выскачыў, таму што, звяртаю вашу увагу, мы сюды залезлі па вяроўцы, па якой відавочна босс адсюль збег. Так, я яшчэ не ведаю, навошта нам гэта, але я ўпэўнены, што спатрэбіцца вось гэта. Я на 100% упэўнены, што гэта тое, што нам патрэбна. А, калі двойчы націснуць, ён будзе бегчы. Ля, нармалёва. Мне падабаецца. Складанасць рэч насамрэч да халеры філасофская. О, можна сюды пайсці. Працягваем швэніцца. Босс паехаў вудзіць рыбу. Босс, так, ну відавочна, босс збег па насоўках, і вось толькі што Мэні пракаментаваў, што ён збег вудзіць рыбу. Так мы ўжо там былі, алё. Доміно гэта хтосьці іншы. Побач з кабінетам офіса, хутчэй за ўсё, найлепшы працаўнік. Так, ну окей. Паўзем уніз, пойдзем далей у завулак, паглядзім, што нас чакае наперадзе. Хуценька, дарэчы, збеглі. Можна, куды можна? Сюды. А, можна толькі назад? Сур'ёзна? А, гэта тупік, халеры сабе. Ну вось ж тут ж можна прайсці. Ну вось жа ж праход. Можна абысці гэтую халеру. Вы бачыце, як мы хутка захраслі? Ужо не ведаем, куды ісці. Ну, дарэчы, у мяне ёсць досвед збірання і мэблей без інструкцыі. Я прыблізна год працаваў зборшчыкам мэблі у універмаге. І даводзілася збіраць, таму што інструкцыі рэгулярна губляліся. Таму ізі. Не, гэта вось той Даміно. Той найлепшы працаўнік, у яго вакно зачыненае, таму што ён баіцца голубоў. Мэні гэта агучыў. Так, туды мы не пойдзем, мы ўжо ведаем гэта. Ну, мы афіцыйна захраслі, дарэчы, шаноўныя. Нам трэба прайсці, як туды прайсці, мы не ведаем. No parking. Client car pickup only. Голубы вельмі падазроныя, ну, асабліва тутака, таму што тут яны таксама шкілеты, як і мы. Давайте паспрабуем спытаць
сакратарку, ну, у сэнсе, а каго яшчэ спытаць? Нам трэба неяк прайсці, а мы не можам прайсці. Як тут нам ніжэй? It's my boss's secretary, Ava. It's my boss's whipping boy, Manny. Нас не надта паважаюць. Так. Мы можам ёй паведаміць, што босса насамрэч няма ў офісе, навошта гэта рабіць незразумела. Па атручванню мы ўсё зразумелі. In my heart, though, you're still my secretary. Manny, what are you talking about? I was never your secretary, even when you were on top. I got one boss, same as you, Don Copel. Well, Халера. Дык а што рабіць-то? Вітанкі, ауч-патата, вітаначкі пачаліся, зімовыя point-and-клікі, як я і абяцаў. Мы яшчэ Дарк не дапрайшлі, але Дарк вот мы будзем дапраходзіць у буднія дні ціхенечка зранку, робячы выгляд, што насамрэч гэтага няма. Daggerfall і Wolfenstein 3D таксама 30, але зумеркі гуляюць задавальненне. Ну так. Не, я абсалютна усведамляю, што point-and-клікі гэта піпец якая... door is locked. Probably scared I'll steal one of his files. Not a bad idea, actually. Піпец якая невялічкая ніша ў тым сэнсе, што яны суперлёгка могуць камусьці не спадабацца. Гэта больш, чым проста. It's some sort of special work order. А гэта што? My scythe. I like to О! keep it next to where my heart used to be. У нас літаральна коса. Слухайце, а можа таго клоуна трэба напужаць? Давайте паспрабуем яго, не ведаю, косой рубануть. Давайте паспрабуем, можа спрацуе. Усё ж таки мы ты самы Грым Рыпер. Мы мусім напужаць клоуна. Клоун нам перашкаджае. Так, мы просім яго дазволу прайсці праз ягоны гэты самы шацёр, а ён не дазваляе. Давайте працягнем з ім размаўляць на гэтую тэму. Bang! Popped another one. Lousy, bony fingers. Twist me up one of them, huh, fella? Yeah. Twist this, all right? I have to go. You too. О, нам далі адшыўку. Мы прымусілі Жэўжыка лопнуць ягоны шарык. Штосьці пра пажар было. Ён казаў пра пажарную бяспеку, што на гэтай ярмарка яна увесь тратуар заняла, і гэта, ну, небяспечна. Вось тут такая яна. Those crates are completely blocking the sidewalk. What if there were a fire? Я не ўпэўнены, што гэта падказка. Chicken Police Painted Red? Гучыць цікава насамрэч. Кінь спасылачку на стым, я нават зазірнуў. They're just full of party favors. And I'm not in the party mood. Не, гэта нам не дапамагае. Давайте паспрабуем дастаць з кішэні сякеру. Ну, у сэнсе касу. Глядзіце, якія мы прышпільныя. А вось так, давай паразмаўляем. That soul has already been reaped. Гэтая душа ўжо
рыпнутая, на жаль. Дзякуй за спасылачку. Так, займаемся піксель-хантынгам. Яшчэ некаторы час павытрачаем, пасля чаго пойдзем глядзець падказкі. Я, дарэчы, штосьці пра гэта чуў. Вось менавіта, што першая ж перашкода, яна такая дурная, што шмат каго ад гэтай гульні адпугнула. Таму што раней у тыя часы з тым было My складана. scythe. I like to keep it next to where my heart used to be. Нельга было паглядзець у інтэрнэце падказкі. Дык бочка, а шо бочка? I don't need the hernia. They're just full of party favors, and I'm not in the party mood. Не, яна вылучаецца, гэта мы зразумелі. Але з ёй нічога зрабіць нельга. Нам просто паказваюць, што прайсці нельга. Усё загароджана. Музыка скончылася. Скончыўся аўдыёфайл. Гульня не думала, што мы настолькі затупім. А, во, пайшла. Насамрэч тоже ж вось можна прайсці, навошта нам аж на карнавал. Вось тут можна нармалёва абысці гэтую халеру. Голубы халеры лётаюць. У каго ёсць яшчэ якія прапановы? На бочкі гэтыя можна толькі паскардзіцца, з імі штосьці зрабіць абсалютна нічога нельга. А во, шо гэта? The bread of the dead. Хлеб мёртвых? Since I really didn't get to celebrate the festival this year, I think I'm entitled to a little pan de muertos. Що ми собі ухапілі кавалок хлебу? А що з ім зрабіць трэба? Мы ухапілі багет. Навошта нам багет? Магчыма, дарэчы, багет трэба, каб інтэрактыраваць з галубамі. I get crumbs all over. Ну, у сэнсе, нам ежа не патрэбная, а ўсю галубоў гэткім чынам прыцягнуць тэоретычна можна. Можна, ну, слухайце, што я магу запрапанаваць? Можна накрышыць багету пад вакном таго працаўніка, які баіцца галубоў. Чаму не? That wouldn't be a very good use of this special ceremonial bread. А, не, туды нельга залезці. А можна яго А, во, яго можна запхнуць ваўнутр. Полезлі. Забіць багетам клоуна? Класічнае французскае забойства? Ну... Магчыма. Гэта мы таксама паспрабуем. І давайте пройдзем сюды. Domino locks his window. Fear of pigeons, probably. Во. Давайте паспрабуем улезці ў кабінет да нашага калегі. Aha. There's nobody in Domino's office. Дык, а там нікога няма. Як нам дапаможа тое, што мы... А ці можна... Не, сюды нельга. Мы спрабавалі. Такіх голубоў... Ну, слухай, это цікава. Яны таксама па-свойму прыгожанькія. Просто яны трошки менш мясныя. І больш касцяныя. That wouldn't be a very good use of this special ceremonial bread. На жаль, не. На жаль, гэта I зрабіць get нельга. crumbs all over.
Давайте паспрабуем яшчэ раз залезці ў кабінет босса. I would love to search Don's office right now, but I'm late for the poisoning. Бляха, мы спазняемся на атручванне. Выйсці з гэтага кабінету мы не можам. Ну, у тым сэнсе, што тут ёсць дзверы. Але нават у дзверы мы не надта імкнемся, як я бачу. Так, окей. Мы афіцыйна захраслі. Google, подкажи. Шо, бляха? Пачакайце. Я то што прачытаў. Не ў тым сэнсе, што там штосьці да халеры дзіўнае, а ў тым сэнсе, што там столькі усялякіх дзеянняў можна зрабіць, якія я прапусціў, што я, бляха, аж трошкі надта дужа-дужа здзіўлены. Вяртаемся у наш уласны кабінет. Раптоўна. Квесты ў Грымфаданга. Ну так, гэта піпец, які цікавы досвед. Ну, гэта трэба ўспрымаць не як геймплей, а як досвед. Досвед старых квестаў. Не трэба на гэта злавацца. Гэтым трэба захапляцца. Гэта такі жахасцік. Будзе справядліва назваць гэта жахасцікам. Я зразумеў, дарэчы, што за рыс рассыпаны ў яе на стале. О, вітанкі. Так. Better take these cards. It looks like a long day of solitaire for me. Карты. Я памацаў кніжкі і не пабачыў, што тут яшчэ карты ляжаць. Халера. Гэтыя карты зараз можна прабіць дыраколам у сакратаркі. Вось. It's my boss's secretary, Ava. It's my boss's whipping boy, Manny. А во. Mind if I use your hole punch? Knock yourself out. Thanks. Gets the aggressions out, doesn't it? О, нам далі ачыўку за тое, што мы агрэсію сваю вызвалілі, прабіўшы адтуліны. А зараз праб'ем карты. Manny, what are you doing? Just marking cards, honey. Я не ведаю, што мы робім. Сёння такое гульням не прабачаюць. Так, менавіта. І гэта той досвед, які сёння абсалютна ніяк нельга атрымаць. Гэта палёт фантазіі аднаго дзёўбнутага шафера. I couldn't play this card there. Дарэчы, я так спужаўся гэтых карт, што я нават не прачытаў, што нам далей трэба. Ты-ды-ды-ды. Пачакайце. Шо, бляха? Карацей, тут трэба не толькі ўсё
аглядаць. Тут трэба яшчэ і ўсё, кожны халера It's прадмет locked. мацаць. It's locked. Таму што я толькі што прачытаў, што можна прайсці ў нейкую халера бытоўку, пагрукаць у дзверы. Дзе гэта ўсё трэба рабіць? Мы ж нічога гэткага і не бачылі. Тут усе дзверы зачыненыя. Ідзем глядзець. Карты нельга было реколіць. Можна было. Просто я не ведаю навошта. Мне гэта пракаментаваў, што гэта мы прамаркіравалі, ну у тым сэнсе, што паметілі, ведаеце, як гэта краплёныя карты, каб мухляваць. Але хутчэй за ўсё яно у нас не для гэтага. Нейкія зачыненыя дзверы. Во, вось тут такая яшчэ ёсць гэтае вока. Мы на яго паглядзелі. Мы з ім паразмаўлялі. Not picking that up. Але гэта нам не дапамагло. It's huge. I can't open it. І тут, халера, ёсць дзверы. It's huge. I can't open it. Яны здаравеныя, мы не можам іх адчыніць. Так, вось адсюль збег босс. It's huge. I can't open it. Давайте думаць. Нам далі падказку, пакуль што не будзем глядзець далей, як праходзіць, таму што калі праходзіць ну зусім па мануалу, гэта будзе нецікава. Так. Нам трэба неяк прабрацца вось туды. Тудака у нас інтэрактыўнае вока. I don't like the way that eye is looking at me. Нейкае дахалер назіральнае. Not picking that up. Што мы можам выкарыстаць? Дарэчы, якой клавішай мы... Не, гэта не тое. Інвентар як хутчэй адчыняць. This deck of cards is a little frayed around the edges. Then again, so am I. And I've got fewer suits. The bread of the dead. Молюк адчыніцца па нагамі. Ну, зараз будзем спрабаваць. Ось спачатку паспрабуем хлеб. That wouldn't be a very good use of this special ceremonial bread. Не хоча. А, слухайце, магчыма, трэба паказаць касу. Ва! Пачакайце, у нас ёсць калода карт, і ёсць адна канкрэтная. I couldn't play this card there. Давайте паспрабуем дастаць касу. Каб паказаць, што мы таксама смерці, магчыма, яно гэтак спрацуе. I don't want to mess up my blade. Халера, не працуе. Добрая ідэя была, мне падабалася. I don't want to mess up my blade. Не, ну каса кайфовая, я такую хачу сабе. Літаральна можна пакласці ў кішэню. Хлеб, колода, одна пробитая. Паспрабуем, пойдзем усё гэта выкарыстаць на клоуне. Добрай раніцы, шаноўны. Мы павярнуліся.
cars just wouldn't help there. Карты не працуюць. Возьмем одну карту. I couldn't play this card there. Не працуе. Слухайте, мой он голодный, давайте ему дамо хлеб. That wouldn't be a very good use of this special ceremonial bread. Холера. Що у нас яшчэ ёсць? Не, больш нічога. Цяпер. Ну, карацей, гэта тыповы геймплей старых point-and-клікаў. Цяпер мы ўсё тое ж самае будзем рабіць у адносінах да бочкі. Візітоўка? Гэта не візітоўка, гэта нататка. Вось гэта... It's some sort of special work order. Гэта нам шэф даслаў гэту самую наказ, што рабіць. They're just full of party favors, and I'm not in the party mood. I couldn't play this card there. Відавочна. Давайте хлеб паспрабуем выкарыстаць. Я ўсё яшчэ чамусьці думаю, што будзе штосьці звязанае з That wouldn't be a голубамі. very good use of this special ceremonial bread. Холера. Не працуе. Бачите, тут до холеры голубоў. Куды ты побег? Ось куды ты побег? Давайте... Нам дакладна трэба неяк прорвацца вось у гэтыя дзверы. Але яны It's huge. I can't open it. капітальна зачыненыя і пагрукаць у іх неяк нельга. Адзінае, што ёсць, гэта вось гэтая халера. I don't like the way that eye is looking at me. I couldn't play this card there. Не. А що я натиснув? Куди я пішов? I couldn't play this card there. Цікаво, цікаво. Які яшчэ тут ёсць опцыі, халера яго ведае. Але, як вы можете заўважыць, тут усё моцна звязана з уважлівасцю. Так. Пачакайце, то бок вы хочаце мне сказаць, што я прапусціў яшчэ нейкую дзвер? Сур'ёзна? Ну, вось бачыце, з маёй уважлівасцю ў старыя гульні гуляць дужа цяжка, я не даю рады. Трэба піксель-ханціць яшчэ больш актыўна. Вось гэта? О, вось гэта, глядзіце. Просто яно было не актыўна, а потым хоп і зрабілася актыўна, таму я нават не заўважаю. Яшчэ адзін ліфт! Халера, мы ў гаражы. Моя уважлівасць падказвае, што мы нешта няслушна робім. Так, гэта дужа дакладная падказка. Маё афіцыйнае меркаванне — гэта найлепшая з падказак, якую мы можам атрымаць. Холера, гараж. І, дарэчы, гараж пусты, усе машыны паехалі.
It's for wash, rinse, wax, and land of the living, depending on your destination. Гэта напрамак у сусвет жывых. Ну, я нагадаю, што тут праблема ў тым, што здарылася масавае атручванне і нас, як грым-рыпераў, паклікалі на гэтую справу. Але мы актыўна спазняемся. Мы настолькі актыўна спазняемся, наколькі гэта ўвогуле можна рабіць. Жосць. Дык вось яшчэ ёсць машыны. Вось гэта паркінг, вось гэта я разумею. Here's what I need. Wheels. Нам нужны колы. Вядома. I might get hurt if I try to get one down by myself. Самастойна мы ўзяць гэта не можам. Так. О! Шуфлядачка. Трэба актыўна эксплорыць. Дужа актыўна эксплорыць. It's locked. Зачынены. Who's messing with my stuff? Вау! Oh, sorry, sir. I didn't expect... Sales agents usually don't come over to this part of the garage. Звычайна агенты не заходзяць у гэтую частку гаражу. Вітанкі. Hey, you a Ты driver? кіроўца? Me? No. I don't ride them. Just rent them. Не, ён толькі іх круціць. Я Калавера, Мэні I'm Калавера. Calavera. Manny Calavera. My name's Glottis. I don't get many Glottis. visitors. Hey, I got a message for a Mr. Calavera. Your driver said that Mr. Hurley said that he could have the rest of the day off. Domino sent my driver home? Yeah, wasn't that nice? Нашага кіроўцу, у нас, як выявілася, мусіць быць кіроўца, але нашага кіроўцу паслалі да хаты. Вось гэты доміно. Глотис, гэта нямецкае імя? Glottis. Glottis? Is that a German name? Oh no, my roots lie not in any earthly nation's soil. I am an elemental spirit summoned up from the land of the dead itself and given one purpose, one skill, one desire. To drive! Or to change oil Wow. and adjust timing belts if no driving jobs are open. Які піпец харызматычны кіроўца. Ён нам распавяў, што ён элементарны прывід, які сюды пакліканы з адной толькі мэтай кіраваць машынамі, відавочна. Выглядае так, нібыта мне патрэбны новы кіроўца. Looks like I need a new driver. Oh, I would agree with that. Ён ужо згодны. You do. Ты хочаш быць маім You кіроўцай? want to be my replacement driver? Me? Oh, no. Sorry, can't. Rules. Якія правілы? Давай, Глотис, Come паехалі. on, Glottis. I need you to be my driver. No, I can't. I'm too big. Ты не занадта вялікі. Ты які трэба. Во, вось гэты адказ мне больш падабаецца. Гэта не ты вялікі, гэта проста машыны занадта маленькія. You're Не, not давайте too скажем big. вось так. You're just right. No, they told me again and again. I'm too big to drive. You're not too big. The cars are just too small. Yeah, those dang compact cars. Hey, that gives me an idea. I could alter your car just a bit with just a quick torch job to let out the seams, you know? I'm not allowed to modify the cars without a work order from upstairs. I could lose my job. A work order, huh? Yeah. I can't torch anything bigger than a cigarette without one of these signed by the boss himself. That's Yes! my line.
Getting people to sign, back in a snap. Yeah, too small. I'm not too big. Everything around here is just too small. Пазл склаўся нарэшце. Нам патрэбны глоціс у якасці нашага кіроўцы, але ён не можа залезці ў машыну, але ён мог бы мадыфікаваць машыну, але яму не дазволена мадыфікаваць машыну без дазволу ад босса. І зараз мы гэты дазвол у босса атрымаем, таму што я нагадаю, мы паставілі аўтаадказ, каб Ева ўсё падпісвала замест босса. І яна зараз падпіша дазвол на мадыфікацыю машыны. О, боже. Логіка пашла працаваць. Логіка выйшла пакурыць. That won't help it get signed. Всё, ідзем да Евы. Нарэшце мы штосьці дзесьці намацалі. Так, вяртаемся сюда. Едем да Евы. Але ж якія каларытныя персонажы. Так, мне патрэбны подпіс. Eva, I really need the boss to sign this work order. I'll give it a shot. Mr. Copel, Mr. Calavera has something out here that he says he needs your signature on. Ah, cripes, Ava, just sign it yourself, will you? I'm busy. Спрацовано! Excuse him, Manny. It's probably a really hard crossword puzzle he's got in there today. Eva, I'm impressed. I had no idea you had this kind of power. Well, we all have our secrets. Дарэчы, мушу заўважыць, што рэндерынг стары. О, машыну мадыфікавалі. Ох, не халеры сабе. I look good in this, don't I? Yeah, well, they say black is slimming. I'm driving. Yeah, I'm driving. Вау. Por favor. I could have walked faster than this. Híjole, I'm gonna miss the poisoning. Domino. The living still give me the creeps. Мы прыехалі ў сусвет жывых і бляха, што тут робіцца? Для мёртвых сусвет жывых выглядае вось гэтак. Божухна, вы паглядзіце, якое гэта агіднае месца. Які жах. Так, што гэта? Bound only by the paper-thin wrapper of mortality, a soul here lies, struggling to be free, and so it shall, thanks to a bowl of bad gazpacho and a man named Calavera. Гэта мертвяк, душу якога мы зараз будзем вызваляць. А як у ім выглядаем мы? Ну, выглядаем вось, як і тады выглядалі. Я нагадаю, што мы стаім на платформах, каб здавацца вышэй. Насамрэч у нас караценечкія ножкі. Нехта атруціўся смажанкай. Ну так, тут літаральна здалася масавая атрута, і мы, бачце, у нейкай кавярні, у нейкай сталоўцы. I have to say, this food looks pretty good. Гэта ежа выглядае
I can't Fine. believe hamburger cows are a whole other bureau, not to mention the lettuce. Карацей, нельга нам. Мы можам паразмаўляць раптоўна, мы можам паразмаўляць. It's Матка the fear of боская. death that makes monsters of us all. Які жах. Look at these poor saps. Паглядзіце яшчэ раз. Я просто спужаўся. Магчыма, вы прапусцілі. Зараз мы паразмаўляем з пані леваруч. Smiles as bright and wide as the blade on my scythe. Scaring the living is technically against the rules, but we all do it. Пужаць людзей гэта не па правілах, але мы ўсе гэта робім. І нам далі ачыўку яшчэ адну. Цікава, што для памерлых наш свет выглядае агідным. Ну так, дарэчы, лагічна, Пюрбай. Ну, слухайце, нешта не магу намацаць. Але гэта хутчэй за ўсё праз тое, што я трошкі пухленькі. If I scare them to death, then they'll become a customer. But I'll get nailed with a conflict of interest rap. Окей, давайте достаем косу. Гэта апошні з гэтага масавага атручвання. Мы паспелі схапіць апошняга. Nice bathroom. І адразу прывезлі ў наш офіс. But we offer several travel package upgrades if you care to. Cut the yap. I want something cheap where I can get some rest. Now that's it. Ay, ay, ay. You know, Manny, I could make this car a little faster if you wanted. Yeah, whatever. Вядома, рабі хутчэй яе. To the weeds, tub the rear end, dual blowers popping out of the hood. You'll get plenty of rest this way, Mr. Martinez, and you'll be safely padded by the foam created when these two chemicals mix, like this. On second thought, I want to upgrade my package. Sorry, Bruno, but you didn't qualify for anything better. But here, have this complimentary mug. No, wait. Can't you find me something where I can move my legs? You know I'd like to, Bruno, but my boss is a real hard-ass. I gotta be a hard ass when I got lazy sickle wavers like this jolly boy working for me. Manny, you couldn't find a sale at a yacht club. I got a sale right here. I'm talking premium sales, Calavera. Like the kind Domino makes. How am I supposed to make premium sales with the scumbag clients you're sending me? Hey! Now you're blaming the clients? I've had it with you, Manny. If you haven't bagged a premium before the next sales report comes in, you're out! Out on the street. No job. No way to work off your time. Just your fancy suit and your big smile and a whole lot of time to kill. Who you calling a scumbag? Why, I I'm sick of waiting around for a good lead. Like it's gonna fly in here tied to a brick. It's time to take one. Карацей, мы як агент мусім рабіць прэміяльныя гэтыя запакоўкі, але добрых кліентаў вось гэты доміну ад нас уводзіць. І наш босс сказаў, што нам трэба абавязкова зрабіць прэміяльную сустрэчу, інакш нас выкінуць проста. Цікавы кіроўца. Экспрэсія пумбы. Ну не, я б нават сказаў, што ён прыгажэй за пумбу. У ім адчуваецца, ведаеш, натхненне такое моцнае, аж нібыта полымя вось гэтак. А пумба, ён занадта добры, занадта вясёленькі. А тут аж нібыта полымя. Так. Дык а шо рабіць далей? Давай, не, туды не ідзем. Давайте зазірнем у наш кабінет.
дай мне дакладна батону ў окно накідаць. Будзем спрабаваць. Ось зараз у яго бачу адчыненыя дзверы, мы да яго завітаем зараз. Не халеры сабе. Ён тут трэніруецца, глядзіце, скатыняка. Look at all the diplomas. You have to have the proper attitude to get diplomas like those, Manny. Really? I thought you just had to have the proper postage. Дипломи. Desk Шуфляться. drawers? I don't have desk drawers. Hey, Dom. What's your screensaver password? Get away from my computer, Manny. Да ягонага кампухтару мы падысці не можам, каб пачытаць. It's Domino Hurley, the sweatiest man in the office. You gotta sweat this elk, Callie, and you know it. Карацей, гэта наш асноўны канкурэнт, таму што ён перахоплівае ўсіх сапраўдных кліентаў. Well, at least you're not hitting the bottle anymore. Hey, Callie, how you doing? Дык як ты там злазіў з гэтымі атручваннямі? Well, let's just say that Sister Calabaza has a secret passion for trains. You got a nun? Hail Mary. And you sold her a ticket on the number 9 train. Choo-choo, little buddy. Сярод атручаных была манашка. І ён яе пасадзіў на чыгунку нумар 9. Мы можам сказаць, што ў нас ёсць таксама манашка, ці а ў нас увогуле дзве манашкі ёсць. I got a nun too. Bruno's a pretty strange name for a nun, wouldn't you say? Well, you know how cruel sisters can be about nicknames. Я хачу спытаць сябе, я хачу сказаць табе штосьці, я хачу даць табе ў зубы. Ну, карацей, мы з ім не надта сябры. Не, ну, ауч патата. Нават калі ўсё складзецца як ты хочаш і манашкі будуць голыя, звяртаю твою увагу, што тут усе шкілеты. Таму нават калі гульня задаволіць гэткія патрабаванні, ўсё адно ты застанешся незадаволены. Вітанкі, золка. I want to ask you a question. Shoot, slugger. Ці цяжка ці цяжка цалаваць боса, не маючы вуснаў? Хутчэй за ўсё маецца на ўвазе ў сраку, таму што гэта тыповы офіс. Не, такога нам не трэба. Ну, вось ты агучыў, і ёсць імавернасць, што сусвет цябе пачуў, таму трымайся. Ці магу я схапіць аднаго з тваіх кліентаў? Хутчэй за ўсё ён нам гэта не дазволіць. Чаму ты атрымліваеш усіх добрых кліентаў? Why do you get all the good clients? You're asking the wrong guy. You should be... No, thanks. I don't enjoy that the same way you do. Я выпадкова прапусціў адказ. Але нічога канкрэтнага ён нам не адказаў насамрэч. Як ты атрымаў гэтую What did you работу? do to get this job? You mean what's my secret to success? No, I mean, how did you screw up and get stuck here at the DOD? What sin did you commit, and how long are you gonna have to work here to pay it off? Well, I could easily ask the same question of you. But I don't know the answer. I still don't know what I've done. Well, how convenient. Then neither do I. Мы не памятаем, што мы пры жыцці нарабілі і як доўга нам адпрацоўваюць нашыя грахі. Што ты думаеш наконт голубоў? Ну, мы ведаем, што ён думае наконт голубоў. Калі я скажу, што мне не трэба $1 000 000,
гэта спрацуе. Ну, наколькі я памятаю літаральна першую серыю серыяла «Сябры», канкрэтна гэтае не спрацуе. Там літаральна быў мільён даляраў, і там гэта не спрацавала Can I чамусьці. have one of your clients? Sure, Cal. Just as soon as I get one I think you could handle. I can handle anything you got, especially if that's your best right jab. Карацей, Well, that's all I will. Kid, come back anytime you feel like continuing your education. Well, see you in limbo. Oh, that's great. We should do this more often. не ведаю, навошта мы ўвогуле сюды заходзілі, просто каб паразмаўляць з гэтым жэўжыкам, з якім мы відавочна абсалютна не сябры. Мы бачым в акно. І больш нічога цікавага. Чым пацее шкілет? Ну, нягледзячы на тое, што косці яны цвёрдыя, яны ўсё ж такі ўтрымліваюць вільготнасць, таму хутчэй за ўсё там ёсць чым пацець. Прышпільнага харапедыю, але не харона. Ну, штосьці гэта лепш, чым нічога, цірткі. Трывай. Гача гэта такое. Так, о, гэтая дзверь адчыненая. Ох, матка боская. You and your fancy suits and your nose holes way up in the air, sticking your empty beer bottles down the message tubes. How fancy is that? Huh? Don't you boys upstairs realize the tube switcher is a sophisticated and delicate piece of machinery? Huh? You think you're better than me? No. Good. Карацей, хтосьці зламаў пнеўмапошту і ці што? Штосьці адбылося. А вось у гэтым пакойчыку нас не было яшчэ. Хорарпедыю. Хорарпедыя гучыць файна. Так, а гэта што? Што гэта такое? It's the sophisticated and delicate hub of all communications here. А, гэта і ёсць пнеўмапошта. А што з ёй можна зрабіць? As a rule, I never touch anything more sophisticated and delicate than myself. О! Warning. Fire system. Do not touch. Написано не чапаць, а мы будем чапаць. Мы стырылі вогнетушыльню. Недаламаная пнеўмапошта. Ну вось зараз такое адчуванне, быццам мы збіраемся яе даламаць. That wheel should open it. The wheel won't turn and the door won't budge. Зачынена. Окей. Ёсць у мяне адчуванне, што мы яшчэ сюды павернемся. Інструкцыі для лахоў. Факт. Цалкам згодны з арганай. Ёсць яшчэ што памацаць? Здаецца, нічога. А, дзякую. Слушная заўвага. Нагадайце, калі ласка, у гэтых дзвярах што ў нас? О! А, мы тут залівалі гэтага жэўжыка, запакоўвалі. One of the chemicals for our packing material comes out of there. Пужалкавікі. То бок у гэтай гачы ёсць нейкая пужалкавікі? То бок там ёсць хорар? Штосьці мне захацелася ў гачу пагуляць. For those who enjoy no-hassle travel. Так, тут мы запакоўваем нашых кліентаў.
для супер некамфортнага падарожжа. One of the chemicals for our packing material comes out of there. А мы можам гэта памацаць? Ugh, that smell. І мы атрымалі пену запаковачную. It's a lump of our packing foam. Відавочна, гэта не тое, што трэба было зрабіць. Мы тут штосьці можам запеніць. Але што і навошта? Халера яго ведае насамрэч. То бок на стол мы пакласці штосьці з кішэні не можам. Адпаведна, пеніць штосьці з таго, што ў нас у кішэнях ляжыць, нельга. І гэта добра, таму што трэба было паспрабаваць шмат што запеніць. Так, давайте зазірнем яшчэ ў наш гэты самы наш кабінет, пасля чаго пойдзем паглядзім, можа, пакуль мы ездзілі туды мы сюды, мы там карнавал скончыўся. Дзякую, дзякую. Реверс 99 даволі шмат агульна мае з дыска Elysium, унікальны стыль, нуар, мультикультурнасць, якасны тэкст, фантастычны сеттинг. Дык а хоррор ёсць? Я ж пра хоррор пытаўся. Я ведаю, што там драматычна і падарожжы ў часе, але калі ёсць там хоррор-вікі, то магчыма ёсць і хоррор. Хоррор, містычнасць, эксплоринг. Нічога новага тут няма. Пойдзем да карнавалу. Ева, ці ёсць да нас паведамленні? Ты прапусціла выдатнае атручванне. Шэфа няма. Я не магу знайсці свайго кіроўцу. Нічога страшнага. Мы ўжо знайшлі новага кіроўцу. Сходзім да карнавалу, потым зноўку сходзім да гэтага, як яго завуць? Гліквуда. Не памятаю імя. Карнавал на месцы, халера. У залежнасці ад главы івенту. Хапае хоррору, містычнасці, тоже хоррор. Ну, гэта файна. Гэта дужа добра. Карацей, тут яшчэ нічога не змянілася. Ідзем да нашага кіроўцы. Заадно узгадаем, як яго на імя. Таму што я ўжо забыўся. Вітанкі, вітанкі. It's locked. This sign says, I'm at the junkyard. Woo! Я на сметніку. Во-во-во-во-во-во. No one in there. Нікога няма. А дзе ў нас сметнік? Бляха, цяпер яшчэ гэтага Who's шукаць. afraid of a little rusty water? It's a tool cabinet. It's locked.
Зачынены. Not picking that up. Карацей, гэты жыўжык таксама згубіўся. О, мы можам сюды прайсці. Can't go through on foot. People have tried, but they never came back. Прайсці пешшу нельга. Хтосьці спрабаваў, але ніколі не павяртаўся. Цікава. Гэта выхад непасрэдна ў сусвет жывых. Operate this somehow, and the company won't tell a salesman how it works. Gotta keep us down somehow. The driver demons operate this somehow. There are lights for wash, rinse, wax, and land of the living, depending on your destination. Магчыма, менавіта тут нам спатрэбіцца I couldn't play this card there. Не, халера. Такая задача па сюжэце, а тут ж вони адпрацавалі нешта, я згубіўся. Я таксама згубіўся. Да нас прыйшоў босс і сказаў, што нам трэба зрабіць прэміяльнага кліента. Інакш нас звольняць. І ўсё. І ўсё, нам цяпер трэба шукаць прэміяльнага кліента. It's locked. Гэта тыя велічэзныя дзверы, якія мы бачылі звонку. Так, той жа ўжо казаў, што ён на сметніку. Джанк'ярд. А дзе гэта? Магчыма, я тут якія дзверы прапусціў. Не, нічога няма. Ці ён сам павінен кагосьці заваліць. Ну, тут былі каменты наконт таго, ну, калі мы былі ў сусвеце жывых, ён каментаваў, маўляў, можна было б напужаць да смерці, гэткім чынам атрымаць кліента, але гэта канфлікт інтарэсаў, нам гэта не дазваляюць. Манашкі лічацца прэміяльнымі, так. Але ўсіх манашак забраў наш канкурэнт Даміно. Давайте паспрабуем палезці на дах і насыпаць нарэшце гэтага хлеба яму пад вокны. Магчыма, зараз гэта спрацуе. Таму што зараз ён там унутры і ён там зараз можа спужацца галубоў. Як тут заказы выдаюцца? Часцей за ўсё, як я разумею, шэфам па пнеўмапошце, але можна і самому шукаць. Шо гэта за халера, як яно працуе? Гоп. У яго кабінеце акно адкрыць знутры папярэдняй нельга. На жаль, нельга. Голубы на месцы. Дарэчы, в акно шэфа цяпер ужо зачыненае. Зачыненае моцна. Шторамі занавешанае. If I go any farther, Don will see me and call the staff shrink to come and talk me down. Ага. Далей ісці нельга, бо нас пабачыць ён. Давайте паспрабуем план с хлебом. That wouldn't be a very good use of this Холера. special ceremonial Не bread. працуе. Вока так, яна взяе сім. І мы не каментуем, маўляў, яно назірае за ім. То бок ось тая ідэя, што там трэба нейкім чынам стаяць і пад намі адкрыцца люк, хутчэй за ўсё гэта слушнае штосьці, але пакуль што мы не ведаем, як гэта зрабіць. Калі Мэні ў нас хвалюецца за тое, што яго пабачаць,
Магчыма, в окно трэба That's запеніць? not on fire. Не. Слухайте, у нас ёсць вогнетушитель, а мы размаўлялі аб пажары. Давайте зноўку вернемся да карнавалу. Хутчэй за ўсё нам трэба прайсці ў асноўную частку гораду, прайшоўшы міма гэтага гамону усялякага. Those crates are completely blocking the sidewalk. What if there were a fire? Во. Щось новое? Bet you can't do a cat. Shows what you know, buddy. I can do anything. I can do birds, amphibians, famous poets. Go ahead. Name one. Мертвый червяк, Роберт Фрост. Кто такой Роберт Фрост? Динго. Голуба ён може зраніць? Хоча за все так. Robert Frost. Trying to stump me, eh? Ta-da! Ні халеры сабе. Ох, ні халеры сабе, мы яшчэ гэта атрымліваем. Пачакайце. Зноў ж такі, калі мы маем справу з галубамі, магчыма, варта зрабіць котку? My kid, Пачакайце, котку ці чарвяка? Таму што котка будзе пужаць галубоў, а чарвяк прывабліваць галубоў. Котку проста зрабіць у любым выпадку. a dead worm. Heck, that's easy. Голубу прапанаваць чарвяка. Ну There's так. no limit on those. Вось мы чарвяка зрабілі. Давайте яшчэ котку зробім, бо Аргана просіць. Галубы не ядуць чарвякоў? Чаму? My kid, Можна папрасіць яшчэ... ну давайте котку, карацей, зробім. No problem. Хоба! Ta-da! Дзякую. Толькі гэта не выглядае як котка. Давайте паглядзім зараз. Вось гэта Фрост. Вось гэта чарвяк. Дарэчы, выглядае даволі рэалістычна. Вось гэта котка. Окей. Вяртаемся на дах. Мяу. Ці засамоніцца богемка, ружовенькая котка. Ну так, літаральна. Я ж кажу, пры гэткіх умовах голуб паляцеў. Пры гэткіх умовах мусіць засамоніцца богемка. see me and call the staff shrink to come and talk me down. Вось голуб у нас тут лётае. Давайте паспрабуем. Хлеб выкарыстоўваць нельга. Шукаем чарвяка. That's not what balloons are for. That's not what balloons are for. Не працуе. Халера. Окей. Чарвяк лох. Аргана трошки ударила.
по чарвяку. Мгм. Бла-бла-бла-бла. Гэта мы зрабілі. Мы значную частку праходжання зрабілі уласным мозгам. Возьмите хлеба, поразмаўляйте с клоуном. Трэба 2 дохлых чарвяка. 2 дохлых. Ні халеры сабе. Не, бо мне падабаецца тое, што мы зараз будзем рабіць, але якім чынам я мусіў да гэтага дадумацца? Ну слухайце, What balloons are for. гэта літаральна разлічана на тыя часы, калі ў цябе да халеры вольнага часу і ты будзеш спрабаваць рабіць усё. Таму што літаральна вось тое, што мы зараз будзем рабіць, я б далёка не адразу дадумаўся б спрабаваць. Займальная матэматыка Зарганы. Ну так. Насирайте за руками, так бы мовить. My kid. Хоба, мы маем 2 дохлых чарвяка. Гульня для детей 12+. Ну, гэта рэйтынг не по разумовым здольнасцям, а по гэтаму самому. По наяўнасці That's not what balloons are for. усялякага. Глядзіце, ёсць у нас 2 чарвяка. Цяпер мы ідзем сюды, у гэты пакойчык, і выкарыстоўваем 2 чарвякоў, каб набраць 2 хімікат. Набіраем гэты хімікат, кладзем у кішэню. Цяпер набираем гэты хімікат, кладзем у кішэню. Як вы думаеце, што мы зараз будзем з гэтым рабіць? Правільна, мы зараз гэта запхнем у пнеўмапошт. Не спрабуйце выняць корань з чарвякоў. Так мы будзем даламваць арэгана. Менавіта вытанчаны механізм пнеўмапошты мы зараз зальем монтажнай пенай. А ў котку іх нельга набраць. New shoes. Ева пасварыла нас за гукі рыпення, таму што ў нас не толькі 2 шарыка з пена, а яшчэ котка і фрост. Так, сюды кладзем гэтага. Потым Look out below. цяпер другі хімікат, каб яно спрацавала. І яно ператвараецца ў пену. That doesn't sound good. Зараз паспрабуем котку. Не лезе. Котка у нас будзе з сабою цяпер назаўжды, я так разумею.
І у мяне ёсць пытанне. Якую халеру мы гэта зрабілі? Навошта? Ну пойдзем да гэтай пошты, паглядзім, што там у выніку атрымалася. Server's down again. What else is new? Ужо ўсе ведаюць, што яно зламалася. А батон? Бо мы просто не знайшлі выбухоўку. Ну, дарэчы, так, з выбухоўкай яно было прасцей. Добрай раніцы. Можа, трэба штось у яго скрасці, ці што? Our cheerful communications maintenance staff is on the job. Hi, I'm not getting any messages. Is the server down? This is their idea of a joke? They think it's funny? I'd like to jam their tubes with packing material. See how they like that? А, я зразумеў. Не, глядзі да камацу. Мы зламалі пошту, і цяпер тыя заказы, што рассылае шэф, яны засталіся ў пошце. Яны не дайшлі да тых, хто іх мусіць атрымаць. Адпаведна, мы можам перахапіць якога-небудзь тлустага кліента. Так, паглядзець на секундачку. Хто мог зрабіць такую жудасную рэч? Who would do a terrible thing like this? It's those punks in the mailroom. They think this baby is going to put them out of a job. And they're right. Can I squeeze in there just for a sec? Are you kidding? This is a highly secured area. No one's allowed in here who ain't me. Так, ён не прапускае нас. Што мы можам зрабіць? Just curious. How'd you get in there? I squeezed down one of these tubes like a pixie. How do you think I got in here? Through the door, just like you. I, sir, am an elemental spirit, summoned from the land of the dead itself. Yeah, let me guess. You were given one purpose, one skill, one desire. Fixing pneumatic tube switchers. No, I was created to run the elevators, but they put in those dang motion detectors and put me out of work. Карацей, яго першапачаткова выклікалі ў зямлю мёртвых, каб ён рамантаваў ліфты, але яго з той працы выкінулі, цяпер ён займаецца поштай. Наўпроставыя пытанні не пройдуць так. So you're saying the server is down, is that it? The server is not down. It's never down. It's just temporarily unavailable while I'm doing some maintenance, that's all. Як доўга гэта будзе? So how long is it gonna be down? With a job like this, you can never tell. Probably hours. Or until no one's around to see you sneak out, eh? Whichever comes first. Я думаю, яно чыстае I дастаткова. really think it's clean enough. Oh, it's clean enough to run all right. I'm just fiddling around to be safe. You know, gotta cover my ass. Yes, you do. Say, Chatty Cathy, I got a lot of tubes to flush here. Hey, me too. I'll let you go. Ось я чытаў, што запрапанаваў дэкамацыю і прапусціў. Нам далі падказку, што зрабіць. You trying to blow this joint sky high? That's a magnesium compound fire extinguisher. Spray that on this packing foam and we'll both be riding the giant Roman candle out of here. What? Why would they put something so dangerous in here? I guess they didn't expect this room to be full of hazardous waste. Паразмаўляць з гэтым жэўжыкам далі ачылку. Магчыма, тут даюць ачылку за кожнага NPC-шніка, з якім мы паразмаўлялі максімальна.
Ну слухайте, у мяне літаральна галава ідзе колам праз імерсіўнасць таго, што тут адбываецца. That's not on fire. The wheel won't budge. I've just locked an open door. Strange, yet symbolically compelling. А, глядзіце, мы пакруцілі гэтую халеру, і цяпер, калі ён будзе адсюль выходзіць, дзвер не зачыніцца, і мы зможам сюды зайсці. То бок нам цяпер трэба дачакацца, калі ён дадрамантуе. Мабыць. Бляха, як усё няпроста-та. The switcher looks pretty gunked up. А, во-во-во. Good enough for government work. Жыццё, я таксама гэткія словы казаў шмат разоў. О, есть! Yes! Вяртаемся. Ідзем сюды. А дзверы-то адчыненыя. Хе-хе-хе-хе. Ху-ху-ху. It's the sophisticated and delicate hub of all communications here in the Department of Death. That red tube looks familiar. It's locked. Халера зачынена. А що тут яшчэ можна рабіць? As a rule, I never touch anything more sophisticated and delicate than myself. Давайте яшчэ раз паглядзім, I що think тут that's the можна other end of зрабіць. Domino's message tube. If I could just get in there. А, глядзіце, у нас ёсць карта з адтулінамі, якая будзе прапускаць паветра, але не будзе прапускаць нататку, якая ляціць. Опа! Хова! Mercedes Colomar, client number 9308, blah, blah, blah. Died of chickenpox, time of death, yada, yada, yada. Aha, positive attributes. Volunteered time reading stories to dying children. That's good. That's really good. I think you're it, Mercedes Colomar. I think you're the one for me. Мы перахапілі кліента. Gladys, are you loco? What got into you? That was a company car. Паглядзіце на гэтую тачку. Хе-хе-хе-хе, ні халеры сабе. Buenos días. You're not the nurse? No, You're not here to give me my medication? no, but I am here to ease your pain. Guess they couldn't save me, huh? No, but there's still a chance you could save me. That's a lot of responsibility, Mr. Calavera. What makes you think I've been all that good? Miss Colomar, Meche, please. Meche, I can see it in your face and in your file here, where it says you're entitled to a first-class ticket to... nowhere? What? Did I do something wrong? Not according to your bio. It was spotless. At least the part I read was. I'm not sure I like the implication, Mr. Calavera. Карацей, мы перахапілі выдатную кліентку. Але, ну, то бок, у яе жыццёвы досвед пазітыўны. Яна мае першы клас, але ёй няма куды ехаць чамусьці. То бок ёй на падарожжа, чамусьці не падарожжа. Давайте разбираться. Так,
Ви упевнені, що ви Мерседес Каламар? Are you sure you're Mercedes Colomar? Yes. Would you like to see my birthmark? Ну так. Sure. Where is it? It's wherever you guys put my skin. Документы застались там же, где ее иная скура. Короче, у ей с собой ничего нема. Так. Что-нибудь про ваше минулое? Anything about your past you haven't told me? Quite a bit, considering I've told you nothing. До речі, так, ми ж, коли помираємо, не надто пам'ятаємо, що там відбулося під час життя. Ви забили шмат, коли ви були живі? Did you kill much when you were alive? Very little. Забивали кого-нибудь Never коли-нибудь? killed anybody? I have to confess, I never killed anybody. Not even a teensy bit of killing? Maybe I just wasn't trying hard enough. Ну так. У краме что-нибудь скрадалося? Were you a big shoplifter? Well, they accused me of it once. Really? But it wasn't my fault. That puppy followed me out of the store. Oh. Mean to animals? Oh no, I love animals. Once, when I was volunteering at an animal shelter, Just stop right there. Ever cheated on your taxes? I've never paid taxes in my life. Aha. I've never made enough money to be taxed. You know, it's mostly been all volunteer work. Uh-huh. Уф, якая. Ну так. Мы намагаемся дазнацца, ці ёсць якія-небудзь грахі. Ever cheated on your husband? Mr. Calavera, there's no ring on my finger. О, There's no skin on it either. I guess you'll just have to trust me then. містер Калавера, на маім пальцы няма пярсцёнка, і скуры таксама няма. Litter? Oh, Manny, is that the best you can do? Work with me, Meche. Give me some dirt. Well, I could do something bad right now if that would help. Wouldn't count. Sorry. I give up. Don't say that, Manny. You know what I have to do? I just have to go straighten this mess out. Sorry to be so much trouble, Mr. Calavera. It's no trouble. But please, call me Manny. Мы намагаліся раскапаць што-небудзь бруднае. Да божухна, я забыўся ёй на імя. Ну, дрэнная ў мяне памяць на імёны. Выбачце. Так. Ah, the old files, the old clients, the glory days, when people died with dignity, and Domino Hurley didn't exist. Так. She looks fine to me. I'm sorry I let you down, Manny. Хутчэй за ўсё нам трэба пайсці распавесці аб гэтай незвычайнай справе босу. Hey, Funny Bones! In my office! Now! You vandalized company property in order to obtain secret information so you could take your illegally modified company car and your unregistered driver and run Domino here off the road! All in order to steal a client from her legitimate agent! There's nothing legitimate about this place. You give all the good clients to Domino. Manny, now I'm embarrassed for you. You've embarrassed the whole office. I'm going to call the woman in here so you can apologize to her yourself. Ava, send in Ms. Colomar, please. She left about 15 minutes ago, sir. She said she had a long walk ahead of her and she wanted to get started. Walking? She had a ticket on the number 9.
Why does she think she has to walk? That's the best package I could find for her. Now you see why I give all the good clients to Domino. That woman was a saint and a shoo-in for a double-end ticket that she's not going to get because you just couldn't find it. And now, because of your little stunt, she's out there, on her own, walking by herself through the petrified forest, facing the demons of the underworld, alone and unprotected. This is her reward after a lifetime of hardship and public service? Her destiny stolen by some overreaching salesman looking for a fat commission he didn't deserve! Get in there and stay put until the boys downtown tell us what they want done with you. Someone's gonna take the fall for this, Calavera, and it ain't gonna be me! Карацей, все, що ми нарабілі, все дазналіся. І тая панінка, якую мы перахапілі, яна вырашыла пайсці пешшу, пры тым, што заслугоўвае квіток на чыгунку нумар 9, то бок на найлепшы шлях. Ох, колькі мы ўсяго панарабілі, шаноўныя. І цяпер нам трэба адсюль неяк вылезці. Дарэчы, гэта ж бытоўка Глоціса. Я пазнаю гэтую шафу. It looks like it dispenses something called Philodent. Hey, is anybody out there? О, So, Manuel, have you thought about what you have done? хто там такі? Who's out there? I'm you. Or rather, I was you years ago. Yeah, well, I'm me now, so get lost. Я ты из мінулага, а я цяпер я из сённяшняга. Ідзі адсюль. Вось гэтак трэба размаўляць з самім сабой. Шпацыраваць карысна, чтоб там розныя планеры сабе не лічылі. Не, я шпацырам перыядычна займаюся. Просто што тут гэтая паненка, яна па-першае заслугоўвае найлепшага, па-другое, яна ідзе ў лес, у якім, як нам тут сказалі, нейкія да халеры дэманы Андерволду будуць на яе кідацца. А гэта паненка літаральна святая. То бок. І тое, што з ёй адбылося, гэта цалкам нашая віна. Трэба з гэтым штосьці рабіць, відавочна. Get me out of here. The only way out, Manuel, is to be taken back in. If you are truly still loyal to this company, declare it loudly. The management might hear and stick you right back in their fold. Так, loyalty to company. My loyalty is still to the DOD, Department of Dead. Калі хто забыўся. Look, I did what I had to do. So what? You have to try harder than that, Manuel. A man's loyalties decide his destiny. Ці будзем мы падтрымліваць DOD, ці скажам, што гэта лухта нейкая і мы можам гэтае даказаць, ці скажам, што мы не будзем нічога казаць, пакуль наш адвакат не прыйдзе. The DOD runs a crooked game, and I intend to prove it. You would do that? That could cause this agency a lot of trouble. Што мы хочам? Мы раззлаваныя, мы хочам працаваць, ці разнесці гэтае месца ўшчэнт. Ну, канкрэтна зараз наша асноўная мэта гэта дапамагчы паненцы, якая патрапіла ў бяду праз нас. Гэта можна зрабіць як? Ну, атрымаўшы працу назад, All мабыць. I want is my job back. I see.
Well, keep up the faith. Hey, guard! How's my little Count of Monte Cristo? Ти хто No, такий? really. Who are you? I'm a fellow prisoner, my friend. Maybe, but your cell's a lot bigger than mine, jailmate. If you are still loyal, lay down and roll over and bark the company fight song. I know. Good boy. You just keep up that spirit, and I'm sure you'll get out of here soon enough. Холера. Нам не надо верить. Можно показать им котку. That's not on fire. That's not on fire. А, почекайте. Еще можно в окно помацать. I don't see anyone out there. Doesn't open. Карацей, нам зараз трэба яго неяк пераканаць. Hey, guard! How's my little... Cramped, ready for walkies. How many times do I have to say I'm sorry? I do not care if you're sorry. I want to know if you are loyal. My loyalty... You just keep up that... Не працуе. Трэба нейкі іншы шлях знайсці. Hey, guard! How's my little Count? I'm thinking about getting out and getting even. That's it. I ain't Lloyd? Oh, Manny, that is quite humorous. Адвоката тут, як я розумію, нема. Hey, guard! How's my... Get me out of here. Are you ready to reveal your loyalties? Фу. Такая гидота. My loyalty's still to the DOD, believe it or not. Good boy. You just keep... Холера, да выпустите нас. Hey, guard! Што яшчэ мы можам абраць? Мы яшчэ вось гэта не націскалі. Get cracked, flunky. I don't need any chatter right now. I see you still have a lot of anger issues, my friend. I'll come back when your head is clearer. Так, штосьці мне здаецца, мы зараз і гэтую адчуўку атрымаем. How's my... What are they gonna do to me? I don't want to alarm you, Agent Calavera, but have you ever seen a man sprouted? Што значыць спраут? What do you mean sprouted? Then you don't know. There's nothing more horrible than the bite of the sprouter. Its deadly stinger spreads a green disease through every calcified pore on your body, leaving you veined with roots and flocked with grass, steadily growing thicker and thicker until you crash and bloom out in a horrifying bouquet of pain and fragrant suffering, screaming until your mouth fills with petals and your nostrils shoot out thorny stems, and the bulbs sprout in your eyes, leaving you nothing but a patch of wildflowers on the ground swarming with butterflies. Are you done? Yes. No, I've never seen that. Усё, што ён пералічыў, у асноўным тычацца мяса, якое ў нас адсутнічае. Tell me that sprouting story again. It's not a bedtime story, Manuel. There's nothing more horrible than the bite of the sprouter. Its deadly stinger spreads a green disease through every calcified pore on your body, leaving you veined with roots and flocked with grass, steadily growing thicker and thick in a screaming and leaving you... I love that story.
Дык, а шо рабіць-то, божухна? Look, you gotta open the door for me, amigo. Are you ready to reveal your loyalties? Яшчэ раз? Ну слухай, магчыма трэба. You just keep... Давайте яшчэ раз паслухаем. Таму што гэткая доўгая прамова мусіць As my яго... little... Tell me that sprouting story again. It's not a bedtime story, Manuel. Раззлаваць. There's nothing more horrible than the bite of the sprouter. Its deadly stinger spreads a green disease through every calcified pore on your body, leaving you veined with roots and flocked with grass, steadily growing thicker and thicker until you crash and bloom out in a horrifying bouquet of pain and fragrant suffering, screaming until your mouth fills with petals and your nostrils shoot out thorny stems, and the bulbs sprout in your eyes, leaving you nothing but a patch of wildflowers on the ground swarming with butterflies. I love that story. Я памятаю, я зараз памятаю. Гэта пакаранне ў гэтым сусвеце, калі цябе расстрэльваюць зернем. Я раптоўна ўзгадаў, калісьці даўно я дзесьці штосьці пра гэтае чуў. У гэтым сусвеце цябе могуць расстраляць, але не кулямі, а зернем, і ты ператворышся на клумбу. І вось гэта і малася на ўвазе, што цябе ўсяго раздзерабаніць, і толькі матылі будуць над табою лётаць. І на зерне зляцяцца голубы. Не, ты ператворышся на клумбу жывую. Ну, не зусім жывую. Tell me that sprouting story again. It's not a bedtime story, Manuel. There's nothing more horrible than the bite of the sprouter. Не ведаю, адкуль я гэта ведаю, але адкульсьці я гэта ведаю. Leaving you veined with roots and flocked with grass, steadily growing thicker and thicker until you crash and bloom out in a horrifying bouquet of pain and fragrant suffering, screaming until your mouth fills with petals and your nostrils shoot out thorny stems, and the bulbs sprout in your eyes, leaving you nothing but a patch of wildflowers on the ground swarming with butterflies. Я просто нават не надта слухаў тое, што ён распавядае, таму што ну штосьці жудаснае распавядае, бла-бла-бла. А ён літаральна распавядае, як праз цябе прарастае усялякая зеляніна. Матылі і чарвякі, ну. Look, you gotta open the door for me, amigo. Are you ready to reveal your loyalties? My loyalty's still to the DOD, believe it or not. Good boy. You just keep up that spirit and I'm Караці, давайте некалькі разоў запар прадэманструем гэтую самую лояльці. How's my little... Look, you got... Are you... My loyal... You just keep up that... Працягваем дзяўбаць гэтую How's скалу. my little count? Look, you got... Are you ready? My loyal... You just keep... Халера не працуе. Магчыма, мы штосьці не намацалі ў гэтым пакойчыку. Давайте упэўнімся. Ну вось гэтая халера ёсць. Looks like it Дыспенсер. dispenses something called Philodent. Філадент. Ooh, ick. Эх. Came out like soft-serve ice cream, but judging by the smell, I think it's auto body filler. Слухайце, а гэта не тое, што будзе выбухаць, калі мы сумясцім гэтае з вогнетушителем. Не лоялці мы таксама дэманстравалі. О, калядныя моткі пашлі. Віншую ўсіх са It светамі, stays here. што набліжаюцца. Ooh, ick. It came out like soft-serve ice cream, but judging by the smell, I think it's auto body filler. Давайте паспрабуем узяць што-небудзь з кішэні. That's not on fire. Халера, я ведаю, што яно не on fire.
Что у нас еще есть? Карты. Хлеб. Почекайте, может, справді хлеб? That wouldn't be a very good use of this special ceremonial bread. На жаль, не. Докладно ничего не пропустили. Двери. Это в окно. Это отрута. Бла-бла-бла. Орегано модерує Белтвич. Не працює. Що яшчэ можна паспрабаваць? У нас, дарэчы, не забралі нашу зброю да халеры. I don't want to mess up my blade. Так склалася гістарычна. How's my little... Look, you gotta. Are you ready to? My lord. You just keep up. I could smash it with my scythe, but the noise would bring them all down on me in a second. I don't want to mess up my blade. А, пачакайце, гэта розныя часткі? Балоны і гэтая халера гэта розныя? I don't see anyone out there. А, гэта в окно. А, в окно ён не можа разбіць, таму што адразу прыбягуць. I don't see anyone out there. Окей. Возьмите у сям'ю Донна Регана. На хайповоз трапляє. Нормальово, нормальово. Hey, guard! How's my little count-up? Ну, слухайте, я вось толькі што паглядзеў у падказках. У падказках сказана, што трэба прыкінуцца Get me out of here. Are you ready to? добрым хлопчыкам і нас выпусціць. Але нас не My выпускаюць. loyalty's still to the DOD, believe it or not. Good boy. You just keep up that spirit and I'm sure you'll get out of here soon enough. Ну, бляха, ну літаральна нават у падказках гэта напісана. Пагрукайце ў дзверы, скажыце, які вы добры, папрасіце вас выпусціць і паабяцайце ўсё рабіць слушна. Дзверы адчыніцца, нас адвядуць у схаваную пакойчыку сутарэнні. Халера. Шо такое? Мы уже нават гэта памацалі. It stays here. Ooh, ick. It came out like soft serve ice cream, but judging by the smell, I think it's auto body filler. Ну, трэба паліць кінуць. Няма такой опцыі. Літаральна няма гэткай опцыі. Hey, guard! How's my little count-up, Mon... Жарэм штосьці зялёнае, замест таго, каб паліць. Добра харчавацца. Ім тут не трэба харчавацца ўвогуле.
Адзіная ежа, якую мы дагэтуль тут бачылі, гэта хлеб мёртвых. Look, you gotta... Are you ready? My loyalty... You just І, дарэчы, мы ўвесь гэты час не захоўваліся. Я тут зразумеў. Просто магчыма, што гэта баг, і можна было паспрабаваць нанава, калі б мы захоўваліся перад гэтым. Але мы не захоўваліся, таму відавочна не атрымаецца нічога з гэтым зрабіць. It looks like it dispenses something called Philodent. Ну слухайте, ну выпустите нас, ну выпустите. Дык тут жа нельга памерці. Нам толькі што распавялі, як тут з гэтым робіцца. То бок нас ператвораць на клумбу. Гэта штосьці нават горш за смерць. Get me out of here. My loyal... You just keep up that spirit and I'm sure you'll get out of here soon enough. Можа, трэба проста пастаяць, пачакаць. Давайте просто пастаім. Можа, дзверы адчыняцца. Распавядзіце мне што-небудзь. Бо гэтыя старыя квесты лёгка могуць выбухнуць галаву мне. Але ж шыкоўна. Абсалютна незвычайна у тым сэнсе, што загадкі складаныя. Яны выдатна выглядалі б у сцэнары, то бок назіраць за гэтым было б файна, але выконваць самому, ну, дужа невідавочна. Ось дужа. Ціртхе, а уяўляеш, калі мы дапройдзем Грым Фанданга, дапройдзем міст, мы прыйдзем у гараж. Ось гэта будзе прышпіл. Вось там будзе ўсё яшчэ больш дзіўнае і незразумелае. Выпустите нас! Выпустите! Выпустите! Натисните на двери. Серьезно? Тирхи не прыйдзе паглядзець на тую прыгажосць. Ну давай, Пюрбай, паспрабуем. Hey, guard! How's my... Look, are you ready? The DOD run... I've heard you make... My question is, would you really want to hurt the DOD? Мы про гэтае разгалінаванне забыліся. Well, no, but I am angry. I see. Well, keep up the faith. Ёсць яшчэ одно разгалінаванне, якое мы не прамацалі. Hey, guard! How's my little... Look, are you... The DOD... I've heard you make threats in anger, but my question is... I'm gonna blow the lid off this place. Young man, you are an enemy of the Department of Death. Опа! Welcome to the club. Salvador Limones, I'm guest. Where are you taking me? Orders of the LSA. LSA? The Lost Souls Alliance. We're a small group, Manuel. We're always looking for new soldiers. To do what exactly? In our intelligence unit. You know Eva, of course. Manny,
I was once a reader like yourself, Manuel. But I uncovered a web of corruption in the beloved Department of Death. I have reason to believe that the Bureau of Acquisitions is cheating the very souls it was chartered to serve. I think someone is robbing these poor, naive souls of their rightful destinies, leaving them no option but to march on a treacherous trail of tears, unprotected and alone, like babies, Manuel, like babies. What's your evidence? That's where you come in, Manuel. Or should I call you Agent Calavera? Manny suits me fine. I'm not looking to join any military organization, Sal. I just want my job back so I can work off my time and get out of this dump. Well, you won't even be able to get out of this city without my help. Which means, of course, you won't be able to find that woman and you'll never get your job back. When you're ready to join the cause, Manuel, come talk to me. We might be of some use to each other. Сетхе, а як табе гэткае? У гэтай гульні мы патрапілі да рэвалюцыянераў, у якіх галоўны літаральна Че Гевара. What? Карацей, вось гэты Department of Dead, Департмент мёртвых, ён вядзе нейкую несупленную гульню, і супраць яго і нейкая мілітары арганізацыя выступае. Глядзіце, гэта голубы, гэта ж голубы. Капец. Яны збіраюцца з дапамогай голубоў даставіць выбухоўку. Во-во-во, глядзіце, голуб трымае бомбу, і бомба накіроўваецца да дэпартменту. Не, это факт. Але асабліва ў гэтай... Не, гэта нават не ён. Гэта на яго адсылка відавочна. Але тут гэта не ён. Гэты жэўжык, як я разумею, будзе трошкі лепшы. Найлепшы аргумент... Не, мой найлепшы аргумент гэта бомба прывязаная да шкілета голуба. Ну вы паглядзіце, літаральна гэта намалёвана. Кайфы голубум. Блёхо. Вось гэта паварот, якога я не чакаў. It's a slide projector. Manuel, I was looking at that. Выбачаюся. Тут, дарэчы, таксама ёсць секретарка. It's my boss's secretary's evil twin. Just me, honey. І нават Мануэль гэта адзначыў, што гэта злы блізнючка Евы. Гэта не тая ж сакратарка? Ну, магчыма, нават тая. Взрываць вежу Арасакі. Яны літаральна гэта плануюць. Ну, толькі тут не Арасака, але таксама карпорацыя, якая ўсё па сябе падмяла і несумленную справу вядзе. So you're not really a secretary. I'm a spy, man. А, гэта яна. Гэта сапраўды Ева. Яна шпіёнка. Ёсць нейкія паведамленні для... Any messages for me? Yes. Join or die. But I'm already... Again. Боже, на який кайф. Doesn't Cabal wonder where you are? Don and Domino were both locked up in Don's office with some bigwig from downtown. Some fatty in a fez. Who is the fat man, I wonder? And how does he fit into this sinister puzzle? Як довго ти How long have you been шпіонка? a spy? Salvador recruited me about a year ago. I couldn't resist him. He's just so noble. Яна ўжо год як шпіёнка. Паддалася на шляхетнасць
Як його зовуть? Сальвадор? What are you working on there? I'm trying to get this radio working so we can use it in the field, but it looks pretty hopeless. Salvador's right. We need good old-fashioned Salvador. homing pigeons to communicate with our field agents. You have field agents? No, it's just Sal and me right now. But someday, Manny. А, то бок уся рэвалюцыйная арганізацыя гэта Ева і Сальвадор. Не шмат, але ёсць адчуванне, што мы да іх таксама зараз далучымся. Бляха, раптоўны паварот. Ava, you gotta get me out of town. They're gonna sprout me. You can't leave, Manny. We need access to the DoD computer network if we're ever gonna find out what's going on. And we can't access without a salesman like you. The computer IDs you when you log on. How does it do that? Fingerprints? I don't have any. Your teeth, Manny. Haven't you ever noticed your computer scanning your teeth when you log on? I thought that was just a power surge. We need your teeth, Manny. We can't let you go. Sorry. So, you won't help me out of here. Sorry. I'll help you out, but not your teeth. Think it over. Join or die again. Паразмаўляць з Эвай рэвалюцыянеркай далі ачыўку. Вось гэта, дарэчы, цікава, то бок доступ да мясцовых кампухтараў не па адбітках пальцаў, таму што адбіткаў пальцаў у іх няма відавочна. Тут скануюцца зубы. Бляха, які прапрацаваны сусвет, мне дуже падабаецца. Так. З Евай мы паразмаўлялі. Штосьці памацаць яшчэ, акром яе, не можам. Цяпер ідзем да Сальвадора. I don't get it. Nor do I, Manuel. Not yet. I'd put on a hand shadow show, but the mood just doesn't feel right. Гэта кампухтар. This computer shut off. We salvaged that unit when the company threw it away, but we have yet to get it working. When we do, we'll need you to get us into the system. I'll be long gone before then. We'll see, Manuel. Кампухтар зламаны, але калі яго адрамантуюць, спатрэбяцца мае зубы. Where does this go? To a secret tunnel out of the city, but it opens for members of the LSA only. Сакрэтны тунэль, каб выйсці з гораду, але толькі калі мы ператворымся на чальца гэтай арганізацыі. Окей. Salvador seems to be concentrating. Ну окей, я ў справе. Okay, I'm in. What do I have to do? I'm going to build an underground army of souls to fight the injustice I have seen in El Marro. Communication will become vital as the Lost Souls Alliance spreads out. We'll need messengers we can trust. You want me... Карацей, мы зараз будем працаваць паштальёнам. Do you know something I don't know? Have you ever wondered why your clients, even your best clients, never seem to qualify for the packages you know they deserve? Yes. My last client in particular, Mechi. Well, they all did qualify, Manuel. Especially her. But somehow, somebody with access to the files has stolen their just rewards. Their sweet hereafters. Their tickets on the number 9? Precisamente, amigo. Ёйны квіток на нумар 9 скралі. What would they do with the tickets? A ticket on the number 9 is like a leaf of gold, Manuel. Especially to one who has died with a less than perfect record. Someone is profiting here from those that would buy their way into heaven. Але як тут можна што-небудзь купіць, прадаць, калі тут грошай няма? But money's not important here. We all just want out. You want to get out, Manuel, and so do I someday. But for some people, this world is all there is. They have decided to seek pleasure and happiness here in the 8th underworld. And for that, you need money. Грошы патрэбныя для тых, хто тут хоча застацца. Хто хоча жыць у гэтым сусвеце мёртвых. You want me to be your messenger? No, Manuel. Our numbers are small and our agents are too valuable to risk that sort of work. History shows only one messenger to be of use to a cause like ours. Carrier pigeons. Усё ж таки
Усё ж таки яны. Усё ж таки голубы. If I grab some pigeons off the roof, will you let me go? No, I need to raise them from birth, Agent Calavera. I need you to bring me their eggs. І нам потрібно знайти їхні яйки. You're keeping me here because you need the eggs? Why are you still here, Calavera? Go get me an Air Force before it hatches. Now that's all the briefing you need, soldier. Viva la revolución! Viva la revolución. Нам дали ачивку за те, що ми подробязно поразмовляли з... Я забывся його на ім'я. Сальвадор, во. Ну що, нам тепер треба знайти яйки голубов. Як виявилося, гэта сапраўды люк. Але не такі, як мы чакалі. Раптоўна. Ну що, паспрабуем залезці на дах? У нас все яшчэ ёсць той халера хлеб. Гэты халера хлеб, мабыць, трэба неяк выкарыстаць. Глядзім уважліва, дзе тут можна пабачыць якія-небудзь яйкі. Насамрэч ёсць адчуванне, што трэба нам вышэй залезці, але для гэтага у нас няма магчымасці ў тым сэнсе, што тут выламаная частка парапету. Вітанкі голубы. А дзе ваши яйкі? Хлеб. Нам трэба кілбаска, каб пакласці на хлеб. Tom's office is empty. That wouldn't be a very good use of this special ceremonial bread. Дуже добрая ідэя. На дах мы можем подняться. Ну то есть лесвіца, просто што да яе нельга дайсці. Яна праз гэта неактыўная вось. Лесвіца ёсць, але мы да яе не дабіраемся. It's locked. Так, давайте покладем на место хлеб и яшчэ раз все обмацаем. Потому что есть имоверность, что мы просто штосьці пропустили. Голубые неактивные. Голубые. Займаемся пиксель-хантингом. Нічога. Хутчэй за ўсё мы кудысьці мусім далей пралезці і там у гэтым далей знайсці гнездо. А што я зрабіў? О! А як я гэта зрабіў? Чаму я гэта не рабіў раней? Відавочна, нам патрэбна зрабіць якога-небудзь крука. Во. Нам трэба нейкі круг, каб прывязаць да вяроўкі і гэткім чынам. Дарэчы, гэта выглядае як круг? Не. Ну, просто я не здзівіўся, калі б яно спрацавала. Котка. Не спрацавала. Давайте возьмем косу, мабыць. З таго, што у нас ёсць, яна найбольш пасуе. I don't want to mess up my blade. Не працуе, на жаль. Что у нас яшчэ ёсць? Хлеба? Ну давайте паспрабуем хлеб. That wouldn't be a very good use of this special ceremonial bread. Чакана. Карты відавочна не спрацуюць. Огнетушитель.
Не. Трэба знайсці штосьці яшчэ. Давайте шукаць. Магчыма, штосьці мы знойдзем у гаражы, дарэчы. Таму што гэткія цікавыя рэчы, яны ў асноўным у гаражы знаходзяцца. О, дарэчы, глядзіце. Вось гэты след, гэта тое, што пакінуў наш аўтамабіль, які зрабіў Глоціс. Огнетушитель трэба праверыць было б. Ён просто кожнага разу, калі мы спрабуем выкарыстаць огнетушитель, кажа, што ну гэтая рэч не гарыць. То бок занадта відавочна, што трэба, каб штосьці гарэла. Hey, what did they do with Glottis? Глодзіс пайшоў на сметнік. It's locked. Not picking that up. It's locked. Шукаем што-небудзь падобнае да крука. А мы ці можам мы павярнуцца да офісу? I'm not going upstairs. I want him to think I'm still locked in the shop. А, не можам. Вандроўны голуб, самая распаўсюджаная птушка ў свеце. Ну дык гісторыі гэткіх рэчаў яны заўжды гэткія люта незвычайныя. Дзе яшчэ можа быць голубінае гнездо? Тут відавочна ні халеры няма. Шаноўны, мы ў яго, дарэчы, яшчэ не ўзялі штосьці адно. My kid, Динго. А што такое динго? Гэта сабака? a dingo? That's my specialty. Ля, сапраўды. Глядзіце, які сабака. А як ён зрабіў зубы? I'll just take a little more bread to honor the dead. Яшчэ хлеба возьмем. А давайте яшчэ хлеба Take a возьмем. little more bread to honor the dead. Зубы засталіся аж іншых кліентаў. Ёсць такая імавернасць. Усё яшчэ не можам тут нічога You're зрабіць. just full of party favors. And I'm not in the party mood. Цяпер у нас у кішэнях да халеры хлебу. Не проста шмат, да халеры. Так, ну, здзіві мяне гульня яшчэ раз. Шо? Мы ж толькі што там былі. Мы літаральна толькі што там былі.
У падказках нам прапануюць падысці да гэтага вакна. Але ж яно зачыненае. Яно зачыненае, але мы падышлі і адчынілі. Як гэта адбылося? Як, што, дзе, як? Мы... Як гэта працуе? Ай. What the? Що такое? There's something glowing in there. Штосьці там ззяе. It looks like a glowing hunk of coral. Шо гэта? Пачакай! Я яшчэ не скончыў. Там ёсць яшчэ што-небудзь? Не. Давайте яшчэ пашукаем дыпломы, нас не надта цікавіць, а гэта што? He doesn't even hide his booze in a file cabinet. What kind of salesman is he? А, гэта бутэлька. Ваше здароўе. Яшчэ ваше здароўе. А ці можна, дарэчы, наклюкацца? Давайте паглядзім. Шосьці мне здаецца, што мёртвыя не надта п'янеюць. Не. Не працуе. No messages in Dom's fancy red tube. I'm gonna try to guess his password. Nope. It's not Golden Boy. 18+. Трошки ёсць. Але толькі трошки. Not Mr. D either. Так, і цікава, ці падбярэм мы гэткім чынам пароль. So much for Dommy. Arrogant fraud doesn't work. Ага. Паспрабаваць знайсці пароль некалькі разоў. Выдатна. Яшчэ ачывачку атрымалі. Цікава, колькі мне там ужо насыпалася. What a jock. А що там? Там щось поворушилося. Не-не-не-не-не. Вертайся. Що гэта? Ugh, Domino had this in his mouth. А, гэта... Як гэта завецца? Не кляп. Кэп. Ну, тое, што заціскаецца ў руках боксёрамі. Скрадзем, чаму бы і не? Капа, во, капа. Я памятаю, штосьці на К, а што менавіта? Так, вось цяпер здаецца ўсё. Капа. Не гэткая капа, Фэтман Дрейк. Гэта трошки іншая капа. Так. Мы здабылі нейкі карал. Давайте паглядзім на яго. Гэта капа. Вось гэта што? Congratulations, Domino, on your new job.
Hector. До речі, виглядає як птушка. Ці гэта у нас будзе працаваць як круг. Ля, працуе. I wonder if that's how Domino meant it to be used. Оба! Спрацавала нарэшце. Агент Калавера на баявым заданні. Ну лезь. І мы залезлі на аж самы верх. Ля, глядзіце, колькі там голубоў. Вітанкі, вітанкі. Страшно. Ну, ёсць такое. Дало не потеюсь. Я ўжо распавядаў, што ў мяне гэткі досвед ёсць. І шукаю, каб не пацелі далоні, трэба просто дуже-дуже хутка рабіць усё, што робіш. У нас з сабой да халеры хлеба. О, і сабацка. If I just hand it to them, I'm liable to lose a finger or two. І що ти прапануєш? О, сюди покласти може. Покрышили, покрышили. Гули, 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 гули. Watch it! Get him off me! Дык ім шо, не хапіла ці што? Давайте паспрабуем яшчэ. Прыйшоў час хлебушка, ну. Like this dish vent. Менавіта. Я не магу рухацца ў гэты момант. То бок мы аніяк не кантралюем. Магчыма, спачатку туды трэба штосьці пакласці і ўжо потым крышыць хлеб. Огнетушитель. Халера яго ведае. Насамрэч было б лагічна паспрабаваць пшыкнуць іх огнетушителем. That's not on fire. Лаканічна. Вось тут вогнетушитель спрацаваў бы, але ён не хоча гэта рабіць, ну таму што голубы не гараць. Яны ж не гараць, таму навошта на іх вытрачаць вогнетушитель. Тушоныя голубы. Ну я ўпэўнены, гэта было б смачна. Я маў рацыю, але трошки не дадумаўся. Трэба сюды спачатку пакласці шарык, потым накрышыць хлеб. Maybe that will scare them.
Eventually. Шарик лопне і іх спужае. Ні халеры сабе. Хе-хе. Ля спрацавала. Yeah, beat it, you. І гэткім чынам мы атрымліваем You must яйкі. come with me, young ones, for I am the Green Reaper. Man, are those pigeons gonna be ticked. Man, are those pigeons gonna be ticked. Добре, добре. Так, ну что, теперь вертаемся до Сальвадора. Ізі плюс яйкі. Ну, яны ізі выключна таму, што я ткнуўся вокам у падказку. Agent Calavera and two guests. Рэгана засыпае. Мы ўжо таксама, дарэчы, зараз будзем скончваць, мабыць. Таму што 3 гадзінкі парубаліся. Дабраначы, Рэганы. Добрых табе сноў. Мы зараз таксама ось яйкі аддамо і пойдзем кагосьці рэйдзіць. Check these babies out. Excellent, Manuel. With these, I can breed an entire army of winged messengers. Our revolution can spread now across the land, carried on the shimmering wings of justice, thanks to you, Agent Calavera. I myself would also like to spread across the land. But you can't. We need your dental work here to access the computer. I am sorry, but freedom has its price. Цяпер мы яшчэ раз захаваемся. Бляха, трэба яшчэ трымаць у галаве, што гэта старарэжымная гульня і тут трэба рэгулярна захоўвацца. Інакш прагрэсу не будзе. Ціснем сюды. Ціснем сюды і зараз ідзем глядзець, каго зараз можна зарэйдзіць. Хто зараз яшчэ не спіць? Бачу каточка і бачу лепуса. У лепуса мы надойчы былі, а вось да каточка ўжо даўно неяк не зазіралі. Таму давайте да каточка зазірнем. Капіяваць. Ён там цыву ганяе. Сур'ёзна? Гульня шыкоўная. Максімальна невідавочная, але з сцэнарнага пункту гледжання выдатная. То бок як гісторыя супер акей. Дабранач, дабранач дэкамацу, дабранач фейк мандрейк. Зазірайце заўтра. Заўтра мы працягнем гэтую халеру глядзець. Дабранач Ціртхе, дабранач Пюрба і дабранач усім, хто даглядзеў да канца. Сустрэнемся заўтра. Заўтра мы працягнем сваё знаёмства з Сальвадорам, з Эвай і з гэтым піпец якім цікавым незвычайным сусветам. Всё? Ляцім да каточка. Пяу.